It would have been good if brother would have continued. ભાઈએ હજુ ચાલુ કરી રાખ્યું હોત તો વધારે સારું થાત. But his burden was that we have some practical thing also about a man who honored God wholeheartedly. પણ અમુક બાબતો જે દેવના સેવકે પૂર્ણ હૃદયથી દેવનું ભય રાખ્યું તેના વિશે અમુક બાબતો પણ જોઈ શકીએ. That's why he insisted that I say something about the life of Brother Buxing. અને એટલા માટે તેમણે એ બાબતનો અનુરોધ કર્યો કે ભાઈ ભક્તસિંહના જીવન વિશે હું કંઈ જણાવું. Many of you who are older to me, they know better than I do. અને મારી કરતાં જેઓ ઉંમરમાં વધારે છે તેઓ હું જે જાણું છું તેઓ કરતાં વધારે જાણે છે. But for the benefit of the young people and for those who do not know or have heard about Brother Buxing, I would like to remind you a few things. પણ જેઓ જુવાનો છે અને જેઓ આ ભાઈ ભક્તસિંહ વિશે વધારે જાણતા નથી તેઓને અમુક બાબતો હું દર્શાવીશ. As our first session was over and I went out, અને જ્યારે આ પહેલું જે સેશન પૂરું થયું અને ભાઈ બહાર ગયા, Brother Ravi's wife, Sister Abigail, she was carrying her little daughter Matilda. અને ભાઈ રવિના વાઇફ તેમને નાની દીકરીને બહાર લઈને હતા. Yes. And so I was just saying Matilda. અને હું મટિલ્ડાને રમાડતો હતો. And mother was telling, now do jua, that means you bow your head. અને એને કીધું કે તું તારું મસ્તક નમાવ. But she just didn't do that પણ એણે એ પ્રમાણે કર્યું નહીં, because she doesn't know me. કારણ કે તેને એ ખબર નથી. So this man, Brother Buxing, because he did not know the Lord Jesus, he tore the Bible. અને ભાઈ ભક્તસિંહ પ્રભુ ઈસુને ઓળખતા નહોતા માટે તેમણે બાઇબલને ફાડી નાખ્યું. That's how he did not honor the Lord Jesus. એ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેઓ આદર આપ્યો નહીં. But since the Lord Jesus met him and changed his life, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમને મળ્યા અને તેમનું જીવન બદલી નાખ્યું. and from that very day the Lord Jesus became very precious to him. અને એ જ દિવસથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમને સારું અતિશય મૂલ્યવાન થઈ ગયા. And he is telling that he kept on reading the Bible since he got this New Testament in his hand. અને જ્યારે તેમના હાથમાં આ નવો કરાર આવ્યો ત્યારથી તેઓ તેનું સતત વાંચન કરતા જ રહ્યા. And the main burden that he had was in honoring the Lord, he honored the word of God as the word of God. અને તેમના જીવનમાં દેવને જે આદર આપવો તે બાબત એ હતી કે તેમણે દેવનું આ જે વચન એ બાઇબલ એને આ માન આપવા દ્વારા તેઓએ દેવને માન આપ્યું. As far as he could, he read the word of God, the Bible, on his knees. અને જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેઓએ દેવનું આ વચન પોતાના ઘૂંટણો પર વાંચતા હતા. Now this is a practice which is almost forgotten. હવે આ જે બાબત છે એ લગભગ ભૂલાઈ ગઈ હોય. Of course, many of us are suffering from knee pains. જો કે આપણામાંના ઘણા આ ઘૂંટણના દુખાવાથી પીડિત છીએ. But especially young people, I would encourage you to read God's word on your knees. પણ ખાસ કરીને જુવાનોને હું એ બાબતે ઉત્સાહિત કરવા માંગુ છું કે આપણે આપણું બાઇબલ આપણા ઘૂંટણો પર વાંચીએ. That's how he showed his honor for God. અને એ રીતે દેવ તરફનું તેમનું આદર તેમણે પ્રદર્શિત કર્યો. And not only that, he believed from the very first page to the last page of the word of God. એટલું જ નહીં પણ તેઓ બાઇબલના પહેલા જે પુસ્તક તેનાથી છેલ્લે સુધી દેવના વચનને દેવના વચન તરીકે માન આપ્યું. And somebody asked, brother, do you believe that Jonah lived in the belly's fish for 3 days? અને કોઈએ ભાઈને એમ પૂછ્યું કે શું તમે માનો છો કે યુના આ માછલીના પેટમાં 3 દિવસ રહ્યો, જીવતો રહ્યો? He said, if it was written that the big fish was living in Jonah's belly for 3 days, I will believe that also. તેઓએ એમ કહ્યું કે જો બાઇબલમાં એમ લખ્યું હોત કે યુનાના પેટમાં આ મોટી માછલી 3 દિવસ રહી તો હું તે પણ માનેત. Simple childlike faith on the word of God, and that's how he feared God, he honored God. બાળકના જેવો સરળ વિશ્વાસ તેમને આ બાઇબલ પર હતો એટલા માટે તેઓએ એ દેવનો ભય રાખ્યું અને બાઇબલનું પણ ભય રાખ્યું. So he taught others how to honor God by bringing their Bibles in the house of God. અને એટલા માટે તેમણે બીજાને પણ
આ દેવનો આદર આ બાઇબલ પ્રભુના ઘરમાં લાવવા દ્વારા તેઓએ બતાવ્યું. And that's why we are still continuing that practice of Bible chorus. અને એટલા માટે અત્યારે પણ આપણે આ બાઇબલ કોરસનું જે ગીત છે તે આપણે હજુ સુધી એને યાદ કરીને ગાઈએ છીએ. And that's how we can show our honor for God by honoring the word of God. અને એટલા માટે દેવના વચનને આદર આપવા દ્વારા આપણે દેવને માન આપી શકીએ છીએ. And whatever was written in the word of God, he taught it and he preached it. અને દેવના વચનમાં જે કંઈ લખ્યું હતું તે તેઓએ શીખવાડ્યું અને તે જ પ્રમાણે તેઓ બોધ કરતા હતા. He was insisting on the sisters covering their heads. અને તેઓ બહેનોને ખાસ માથું ઢાંકવાને માટે ખાસ કરીને કહેતા હતા. That's why when he came in 1940-41 in Ahmedabad, he asked the missionaries their time to cover, especially the sisters, to cover their heads. અને એટલા માટે ઈસવીસન 1940-41માં જ્યારે તેઓ અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે જે મિશનરી બહેનો અને બહેનોને તેમણે ખાસ પોતાનું માથું ઢાંકવાને માટે અનુરોધ કર્યો. And those who did not want to do that, he very boldly asked them to go out. અને જેઓએ તે પ્રમાણે કરવાની અનિચ્છા દર્શાવી તેઓને તેમણે બહુ હિંમતથી બહાર જવાને માટે કહ્યું. Moreover, he honored the Lord by talking to God or by praying to God on his knees. એ સિવાય પણ તેમણે જે દેવની સાથે પોતાના ઘૂંટણો પર પ્રાર્થના કરવા દ્વારા દેવની સાથે વાત કરવા દ્વારા એમને માન આપ્યું. And so that is another way he honored God and he showed that he really feared God. અને એ બીજી રીત હતી કે જેના દ્વારા તેઓએ દેવને માન આપ્યું અને તેઓ દેવનું એ પ્રમાણે ભય રાખતા હતા. That's why we encourage that we worship the Lord on our knees. We pray to the Lord on our knees. અને એટલા માટે અમે સર્વને કહીએ છીએ કે આપણે આપણા ઘૂંટણો ઉપર દેવની સ્તુતિ કરીએ અને આપણા ઘૂંટણો ઉપર તેની પ્રાર્થના કરીએ. And another thing is that most of the time he was because he was honoring God, he spent time with God in prayer. અને બીજી બાબત કે તેઓ દેવને માન આપવાના હોવાને લીધે તેઓ પોતાનો સમય પ્રાર્થનામાં દેવની સાથે ગુજારતા હતા. Many times late in the nights and also early in the mornings. ઘણી વખત મોડી રાત સુધી અને બહુ જ વહેલી સવાર સુધી. I remember one servant of God. અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી દેવના એક સેવક. And he was telling that he came for the first night prayer in the meeting. અને તેઓ સૌથી પ્રથમ એકવાર આ આખી રાતની પ્રાર્થનામાં આવ્યા. And then he thought that all will come with their beddings. અને તેમને એવું લાગ્યું કે બધા પોતપોતાનું બેડિંગ ઉંચકીને અહીંયા આવશે. But then nobody slept in that meeting. પણ એ મીટિંગમાં કોઈ પણ ઊંઘી ગયું નહીં. So that is how this man of God, he learned how to pray for the whole night. અને આ રીતે આ દેવના જે સેવક હતા તેમણે આખી રાત દેવની આગળ કઈ રીતે પ્રાર્થના કરવી તે શીખ્યા. And then he said, Brother Baksing can pray for 5-6 hours. I also can pray. What is there? અને તેઓ એમ કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ ભક્તસિંહ 5-6 કલાક પ્રાર્થના કરે છે અને હું પણ કરીશ, એમાં શું થઈ ગયું? So he took a clock અને એટલા માટે તેમણે ઘડિયાળ લીધી and he put it on his table અને એમણે એ ટેબલ પર મૂકી and he knelt down to pray. અને ત્યાર પછી તેઓ પ્રાર્થનાને સારું And he ઘૂંટણીએ પડ્યા started praying. અને તેઓ પ્રાર્થના શરૂ કરી. He prayed for India, અને તેઓ ભારત દેશને માટે કરી પ્રાર્થના Asia, અને એશિયા માટે, America, અમેરિકા માટે, Australia, Africa. ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા માટે. And I have prayed very long. મેં હવે બહુ લાંબી પ્રાર્થના He કરી. opened his eyes and saw અને તેમણે આંખો ખોલીને જોયું it was only 5 minutes. તો 5 જ મિનિટ થઈ હતી. That theory. So that is how the man of God honored God by spending much time in prayer. અને એવી રીતે આ દેવના સેવકે પ્રાર્થનામાં દેવની સાથે ઘણો લાંબો સમય ગુજારતા હતા. And then another thing he honored the Lord was by doing the will of God in big matters and small matters. અને જે બીજી બાબત એ જે દેવનું આદર આપવામાં એ હતી કે નાની અને મોટી બાબતોમાં તેઓ દેવની ઈચ્છા પૂરી કરવા માંગતા હતા. And so he spent much time seeking the Lord's will for in prayer, seeking the Lord's will. અને એટલા માટે દેવની ઈચ્છા શોધવાને માટે તેઓ ઘણો લાંબો સમય પ્રાર્થના કરતા હતા. You have already heard this, but let me tell it for the benefit of the young people. જો કે આ ઘણી બધી વખત તમે સાંભળ્યું હશે પણ જુવાનોને માટે એ મને કહેવા દો. If you have not yet read the books of Brother Baksing, I will once again encourage you
to please read all the books of Brother Bakshing. અને જો હજુ સુધી તમે ભાઈ ભક્તસિંહની બધી જ પુસ્તકો વાંચ્યા ના હોય તો હું તમને ખાસ અનુરોધ કરું છું કે ભાઈ ભક્તસિંહના બધા જ પુસ્તકો વાંચશો. In it, he gives his own so many personal experiences. એમાં એમણે પોતાના ખાસ અંગત અનુભવો વર્ણવેલા છે. One of it, in finding God's will, he was finding God's will for his haircut. અને એક વખત તેઓ પોતાના વાળ કપાવાને સારું દેવની ઈચ્છા શોધતા હતા. And he kept on asking the Lord, and the Lord did not answer him for 3 long weeks. અને 3 લાંબા અઠવાડિયા સુધી તેઓ પ્રાર્થના કરતા રહ્યા, પણ 3 અઠવાડિયા સુધી દેવે આ બાબતનો જવાબ આપ્યો નહીં. Then the Lord led him to one barber. અને ત્યાર પછી દેવ એમને એક હજામ પાસે દોરી ગયા. And as he was cutting as the barber was cutting brother's hair, અને જ્યારે એ હજામ એ ભાઈ અંકલના વાળ કાપતો હતો, then Uncle Bakshing had the privilege of winning this soul to Christ. અને ત્યાર પછી ભાઈ ભક્તસિંહને આ આત્મા પ્રભુની પાસે જીતવાને સારું ત્યાં તક મળી. Not only that, that man gave him a free haircut. એટલું જ નહીં, પણ તે ભાઈએ એમના મફતમાં વાળ કાપી આપ્યા. So that is how, even for small matters or big matters, he sought the will of God. અને એટલા માટે નાની હોય કે મોટી બાબત દરેકમાં તેઓ પ્રભુની ઈચ્છા શોધતા હતા. Whether for personal matters or regarding the church matters, he found the will of God. ભલે તે અંગત બાબતો હોય કે મંડળીની બાબતો હોય, તેઓ દેવની ઈચ્છા શોધતા હતા. And once he had to go to Sri Lanka, અને એક વખત તેમને શ્રીલંકા જવાનું હતું. but one of the elder, that he didn't have peace. અને એક જે વડીલ હતા તેમને એ બાબતે શાંતિ નહોતી. And so he cancelled his trip going to Sri Lanka. અને શ્રીલંકા જવાને માટે તેમણે પોતાની આ જે ટ્રીપ હતી તે કેન્સલ કરી. He said, unless there is oneness amongst us in the will of God, I will not go. અને પ્રભુમાં જો આપણા સર્વમાં એકતા નહીં હોય ત્યાં સુધી હું ત્યાં જઈશ નહીં. And that is how, even for his ministry, he sought the will of God and even the help of other people for in finding the Lord's will. અને તેઓએ પોતાની સેવામાં પણ પ્રભુની ઈચ્છા શોધવાને માટે પ્રયત્ન કર્યો, અને બીજાઓને સારું પણ પ્રભુની ઈચ્છા શોધવાને તેઓ યત્ન કરતા હતા. It was in his heart to honor the God wholeheartedly. That's why he never allowed any book to be published while he was alive concerning himself. અને તેઓ પ્રભુને સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ મનથી આધીન થવાને ચાહતા હતા. એટલા માટે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન જ્યારે તેઓ જીવંત હતા ત્યારે પોતાના અંગત જીવન માટે તેઓ કોઈને આ પુસ્તક પ્રગટ કરવાને માટે પરવાનગી આપી નહીં. There was a brother, a foreigner, a white missionary, his name by Brother Daniel Smith. He wrote a book concerning Brother Bakshing, a prophet of God. અને ભાઈ ડેનિયલ સ્મિથ કરીને એક પરદેશી ભાઈ હતા. તેઓએ ભાઈ ભક્તસિંહ દેવના પ્રબોધક એવું એ પુસ્તક લખ્યું હતું. But Brother Bakshing never allowed him to print that book. પણ ભાઈ ભક્તસિંહે એ પુસ્તકને ત્યાં પ્રકાશિત કરવાની પરવાનગી આપી નહીં. The honor not unto me but unto the Lord. અને જે માન છે તે મને નહીં પણ દેવને મળે. That's why even in the meetings also, he doesn't want his name to be published as the speaker. અને એટલા માટે જ્યારે મીટિંગો થતી ત્યારે પણ તેઓ પોતાનું નામ ત્યાં જાહેર ન થાય, એ મીટિંગોમાં જાહેરાત કરવામાં ના આવે તેવું તેઓ ઈચ્છતા હતા. That's why even in our handbills we don't print the name of the messengers. અને એટલા માટે આપણા જે હેન્ડબિલો હોય છે તેમાં પણ આ સંદેશવાહકોના નામ આપણે લખતા નથી. And because he wanted to honor the Lord, he never took upon himself the name of a reverend or a right reverend or a left reverend or any other thing. અને એટલા માટે તેઓ પોતે કોઈ પણ પ્રકારનું માન લેવા ઈચ્છતા નહોતા, માટે પોતાના નામની આગળ તેઓ રેવરન્ડ અથવા ડાબી રેવરન્ડ કે જમણા રેવરન્ડ એવું ક્યારે લખ્યું નથી. And this is all that shows how much he feared God and how much he wanted to honor God. અને આ બધી બાબતો દર્શાવે છે કે તેઓ કેટલું બધું દેવનું ભય રાખતા હતા અને કેટલું દેવને માન આપ્યું. And he had great love for believers. અને વિશ્વાસીઓને માટે તેમના મનમાં બહુ જ પ્રેમ હતો. He prayed for them. અને તેઓને સારું તેઓ પ્રાર્થના કરતા. He visited them. અને તેઓની મુલાકાત લેતા. He helped them. અને તેઓને મદદ કરતા. And again and again he wrote to them and encouraged them. અને વારંવાર તેઓની ઉપર પત્ર લખીને તેઓને પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. Can I ask you a question? શું હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછી Has શકું? any one of you received Brother Bakshing's letters?
તમારામાંથી કોઈએ પણ ભાઈ ભક્તસિંહનો પત્ર મળ્યો છે? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, even 8 people here. Such a great man of God, he has written to us also. આપણામાંના 8 જણાની ઉપર આવા દેવના મહાન સેવકે પણ પત્ર લખ્યો છે. And he would write 3 or 4 verses in that letter. અને એ પત્રમાં તેઓ 3 કે 4 કલમો પણ લખતા હતા. And in those 3 or 4 verses will be the God's answer to all our problems. અને એ 3 કે 4 વચનોમાં આપણી જે સર્વ મુશ્કેલીઓ હોય તે સર્વનો ત્યાં જવાબ આવી જતો હોય. That's how he showed honor to God by honoring God's people. અને એ રીતે તેઓ દેવના લોકોને માન આપવા દ્વારા દેવને આદર આપતા હતા. And he eschewed evil. અને તેઓ દુષ્ટતાને ધિક્કારતા હતા. And so he never took revenge on people who hated him. અને એટલા માટે જેઓ તેમને ધિક્કારતા હતા તેમને પર ક્યારે તેઓએ બદલો લીધો નહીં. There was a pastor who wrote many filthy things about him and published it in a magazine. અને એક પાસ્ટર હતા જેઓએ તેમના વિશે બહુ જ ખરાબ વાતો લખી અને તેને પબ્લિશ પણ કરી. And another man said, Brother Baksing, you give me the authority, I'll file a case against this man. અને એક ભાઈએ એમને કીધું કે ભાઈ તમે મને પરવાનગી આપો અને આ પાસ્ટરની વિરુદ્ધ હું કેસ ફાઇલ કરું. And he refused to do that. અને ભાઈએ તે બાબત કરવાની ના પાડી. And this man who wrote filthy things about him was a pastor. અને આ ભાઈ જેઓએ ભાઈ ભક્તસિંહ વિશે ખરાબ બાબતો લખી તેઓ પાસ્ટર હતા. And it so happened that his whole mouth and other parts of the body, he was filled with big boils. અને એવું થયું કે એમનું આખું શરીર અને એમનું મોં એ મોટા મોટા ગુમડાઓથી જાણે ભરાઈ ગયું. And so he asked Brother Baksing to come and pray for him. અને તેઓએ ભાઈ ભક્તસિંહને તેમને સારું આવીને પ્રાર્થના કરવાને માટે વિનંતી કરી. And that pastor asked Brother Baksing's forgiveness. અને તે પાસ્ટરે ભાઈ ભક્તસિંહની માફી માંગી. And Brother Baksing prayed for him. અને ભાઈ ભક્તસિંહે તેમને સારું પ્રાર્થના કરી. No revenge, no court cases. અને કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો નહીં, કોઈ કોર્ટ કેસ નહીં. And also he was never a lover of money. અને તેઓ ક્યારેય પૈસાના પ્રેમી નહોતા. In 1950 when he went to US in the first time. અને 1950 માં પ્રથમ વાર જ્યારે તેઓ અમેરિકા ગયા. And then at that time they were broadcasting from the radio. અને ત્યારે તેઓ રેડિયોમાંથી એ પ્રકારે પ્રસારિત કરતા હતા. From the states. અને સ્ટેજ ઉપરથી તેઓ રેડિયો પર states in America. અમેરિકામાં તે એ પ્રકારે પ્રસારિત કરતા હતા. And at that time he went and contributed $5 to them. અને એ વખતે $5 તેમને ત્યાં આપવામાં આવેલા. And they said, this is the first Indian who is giving us money, not asking for money. અને આ એક પ્રથમ ભારતીય છે કે જેઓ એ અમને ડોલર આપે છે અને તેઓએ અમારી પાસે કંઈ માંગ્યું નથી. That is how he honored Lord. એવી રીતે તેઓએ દેવને માન આપ્યું. Once when the leader, Brother Theodore Williams, and he was a leader and he was testifying about Brother Baksing. અને ભાઈ થિયોડોર કરીને જે પ્રભુમાં આગેવાન હતા તેઓ ભાઈ ભક્તસિંહ વિશે બોલતા હતા. And he was telling lakhs of rupees have passed from the hands of this man, but not a single rupee has stuck there. તેઓ એમ કહેતા હતા કે લાખો રૂપિયા ભાઈ ભક્તસિંહના હાથમાંથી પસાર થઈ ગયા પણ એક પણ રૂપિયો તેમના હાથમાં છોંટેલો રહ્યો નથી. Never begging for money. ક્યારે તેઓએ પૈસા માટે ભીખ માંગી નથી. And that is how he showed how much he trusted God and how much he honored God. અને એ બાબત બતાવે છે કે તેઓ દેવ પર કેટલો મોટો ભરોસો રાખતા હતા અને દેવને કેટલું માન આપતા હતા. And because he honored God, he wanted people also to honor God. અને તેઓ દેવને માન આપતા હતા માટે તેઓ એવી ઈચ્છા રાખતા હતા કે દેવના લોકો પણ દેવને માન આપે. That's why he was very strict, especially with the people of God. અને એટલા માટે દેવના લોકો પ્રત્યે તેઓ બહુ ચુસ્ત હતા અથવા કડક હતા. And Brother Martin, once when he came here for God's servants meeting, અને ભાઈ માર્ટિન ગોડ સર્વન્ટ્સ મીટિંગમાં જ્યારે તેઓ અહીં આવ્યા he told his own story. તેઓએ પોતાની વાત જણાવી. Brother Martin was given the watchman's duty. અને ભાઈ માર્ટિનને વોચમેનની જે ચોકીદારની સેવા આપવામાં આવેલી હતી. And Brother Martin, as he moved from here and there, a cow entered Hebron compound. અને ભાઈ માર્ટિન અહીંયા ત્યાં ફરતા હતા એટલામાં હેબ્રોન કમ્પાઉન્ડમાં એક ગાય ઘૂસી ગઈ.
And then Brother Buxing asked who was in the watchman duty. અને ભાઈ ભક્તસિંહે પૂછ્યું કે વોચમેન ડ્યુટીમાં કોણ હતું, And Brother Martin was called. અને ભાઈ માર્ટિનને બોલાવવામાં આવ્યા. So Brother Buxing took a small stone, અને ભાઈ ભક્તસિંહે એક નાનો પથ્થર લીધો put it in his ear, અને ત્યાર પછી તેમણે કાનમાં રાખ્યો, and very nicely he turned his ear. અને ત્યાર પછી બહુ સરસ રીતે એમનો કાન આમળ્યો. He never then was unfaithful in the work. અને ત્યાર પછી તેઓ ક્યારેય પોતાના કામમાં અવિશ્વાસુ નીવડ્યા નહીં. Those were the days when people accepted the discipline. અને એ દિવસો હતા કે જ્યારે આ લોકો આ જે શિસ્ત છે તેનો બહુ ખુશીથી સ્વીકાર કરતા હતા. But because we have lost the fear of God, if our child is rebuked or if we are disciplined, we stop coming to God's house, or we stand up against those who are disciplining us. પણ આપણામાંથી દેવનો ભય જતો રહેવાને લીધે જો આપણે કોઈ બાળકને અથવા કોઈને પણ કહીએ તો ક્યાં તો આપણે આ મંડળીમાં આવવાનું બંધ કરી દઈએ અથવા તો તે સેવકની વિરુદ્ધ આપણે ઉઠીએ છીએ. And that's why, because he honored God so much, he wanted God's people also to honor God. અને તેઓ દેવને એટલું બધું માન આપતા હતા, એને લીધે તેઓ એવી ઈચ્છા રાખતા હતા કે દેવના લોકો પણ તેમને એટલું જ માન આપે. And so again and again he also said, only those who are born again, let them bring the offerings. Others who are not born again, don't put anything in the offering box. અને એટલા માટે વારંવાર તેઓ એ બાબત કહેતા હતા કે જેઓનો નવો જન્મ થયો છે તેઓ જ આ દાન પેટીમાં દાન નાખે, જેઓનો નવો જન્મ થયો નથી તેઓ આ દાન પેટીમાં કંઈ પણ નાખશે નહીં. And he kept himself hidden. અને તેઓ પોતાને પાછળ સંતાડી રાખતા હતા, because he honored God. કારણ કે તેઓ દેવને માન આપતા હતા. Once he was traveling in a train, અને એક વખત તેઓ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હતા, and a sister also came and sat in the same compartment. અને એક બેન પણ સેમ એજ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આવીને બેઠા. She was going to attend Brother Buxing's meeting. અને તેઓ ભાઈ ભક્તસિંહની સભામાં આવીને તેઓ જતા હતા. And while conversing, she said, I am going to a meeting of a man called Brother Buxing. અને તેઓ એમ કહેવા લાગ્યા કે એક ભાઈ ભક્તસિંહ છે, તેમની મીટિંગમાં હું જવાને માટે નીકળી છું. Then the sister asked, ત્યારે આ બેન તેમને પૂછ્યું, by the way, brother, what is your name? ત્યારે તેઓએ પૂછ્યું કે ભાઈ તમારું નામ શું છે? So Brother Buxing said, ભાઈ ભક્તસિંહે કીધું, they also call me by the same name. તેઓ મને પણ એ જ નામે બોલાવે છે. He never said, I am that Brother Buxing. તેઓએ એમ ના કીધું કે હું જ ભાઈ ભક્તસિંહ છું, But he said, they also call me by the same name. તેઓ પણ મને એ જ નામે બોલાવે છે. See how much he hid himself because he wanted to honor God. તેઓ પોતાને કેટલા બધા પાછળ અથવા સંતાડી રાખતા હતા કે જેથી તેઓ દેવને માન આપે. And when people used to ask, Brother Buxing, this is your assembly, no? અને તેઓ જ્યારે બીજા લોકો તેમને પૂછતા હતા કે ભાઈ ભક્તસિંહ આ શું આ તમારી મંડળી છે? He used to say, no, તેઓ this is ના not પાડતા. my church. તેઓ એમ કહેતા હતા કે ના આ મારી મંડળી નથી, I belong to that church. હું તે મંડળીનો છું. See, so he never was proud that God used him to establish so many churches. અને એ ક્યારેય પણ અભિમાન એવું રાખતા નહોતા કે તેમણે આટલી બધી મંડળીઓની સ્થાપના કરી. But he humbly himself said, I belong to them. I belong to this church. પણ તેઓ નમ્રતાથી એમ કહેતા હતા કે હું તે મંડળીમાં છું અથવા હું મંડળીનો સભ્ય છું. Great desire to honor God. અને દેવને માન આપવામાં બહુ જ ઊંડી તીવ્ર ઈચ્છા હતી. In the initial days when people said, why are you preaching about another baptism? અને શરૂઆતના દિવસોમાં લોકો એમને પૂછતા હતા કે તમે શા માટે આ બીજા બાપ્તિસ્મા વિશે કહી રહ્યા છો? Then he said, now you have come today without your Bibles. અને તેઓ એમ કહી રહ્યા હતા કે આજે તમે બાઇબલ લીધા વગર આયા છો. Let us decide a day and a place where we all gather together and we will read from God's word what is true. અને તેઓ એમ કીધું કે આપણે બીજા કોઈ દિવસે અને સમયે એકઠા મળીને આ બાઇબલમાંથી વાંચીએ કે દેવનું વચન સત્ય રીતે શું કહે છે. And no pastor, no committee members came till this day. અને ત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ પાસ્ટર અથવા કોઈ પણ કમિટી મેમ્બર તેમની પાસે ક્યારેય આવ્યા નથી. Because they knew what he was teaching was according to the word of God. કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે તેઓ જે શીખવી રહ્યા હતા તે દેવના વચન મુજબનું છે. We are so privileged to have this man of God as our father. આપણે કેટલા બધા ધન્ય લોક છે કે આવા દેવનો મહાન દાસ એ આપણા જાણે પિતા સમાન છે. And so we can
emulate him, we can follow his good example, and even when we do that, we will be showing that we really fear God. અને આપણે તેમના ઉપરથી બોધપાઠ લઈએ અને તેમનું અનુકરણ કરીએ અને એ પ્રકારે આપણે દર્શાવી શકીએ કે આપણે પણ દેવને ઉપર ભરોસો રાખીએ છીએ અને તેને માન આપીએ છીએ. So may the Lord bless these few words to encourage us. અને એટલા માટે પ્રભુ આ થોડા શબ્દોને આપણને પ્રોત્સાહિત કરવાને માટે વાપરે. પ્રાર્થના કરીએ.